اضافی ٹیکس لگائے گئے ہیں ان ٹیکسوں کو واپس لو، اور صنعت، تجارت اور زراعت پر اور خاص طور پر ایکسپورٹ پر جو ٹیکسز بڑھائے گئے ہیں جس سے پورا سرکل رک گیا ہے اس کو واپس کریں۔ اور آئی پی پیز کے بارے میں جو ہے کہ ہم مسلسل بات کرتے چلے آ رہے ہیں، اسی طرح جو مراعات یافتہ طبقہ ہے اور ان کے اوپر جو قومی خزانے کو بے دریغ خرچ کیا جا رہا ہے اس کے اندر کمی لائی جائے، اور خاص طور پر گاڑیاں 1300 سی سی تک لائی جائیں، اس سے پٹرول کا بھی اور قومی خزانے کی بھی بچت ہو۔ اور انہوں نے آج اپنی کمیٹی جس میں وزیر داخلہ بھی تھے، وزیر انرجی بھی تھے، اور اسی طرح امیر مقام عطا اللہ تارڑ اور جناب طارق فضل چودھری صاحب بھی تھے، اور ٹیکنیکل کمیٹی کے ممبران بھی تھے۔ ہم نے ان کے سامنے اپنا پورا موقف رکھا ہے، انہوں نے بھی اس کی وضاحت کی ہے، اور ہم نے دو ٹوک بات کی ہے کہ عوام ریلیف چاہتے ہیں۔ عوام کو اگر ریلیف نہیں ملے گا تو پھر ہماری ساری محنت، مشقت اور جو لوگوں کی نمائندگی ہے اس کا حق نہیں ادا ہوگا۔ آج انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم نے پہلے جو میٹنگز ہوئی ہیں اس کے تناظر میں بھی ہر چیز کا جائزہ لیا ہے، اور کل تک جو ہے وہ ہمیں ان تمام مطالبات کے حوالے سے اپنی تمام تحریری تجاویز دیں گے، اور ان تجاویز کی بنیاد پر ہم جناب حافظ نعیم الرحمن صاحب اور دھرنے کے ساتھ پوری مشاورت کریں گے، اور جو بھی عوام کو ریلیف اس تحریری تجاویز کی صورت میں آئے گا اسی کی بنیاد پر کل ہی ہم کوئی حتمی فیصلہ کر سکیں گے۔ اس وقت تک اتنا ہی ہے کہ ہم نے اپنے مطالبات پیش کیے ہیں، انہوں نے اپنے سارے جوابات اور اپنی تمام چیزوں کو پیش کیا ہے، اور ہم نے یہی کہا ہے کہ کل تک آپ ہمیں ان مطالبات کے حوالے سے پوری اپنی تحریر دے دیں کہ آپ کیا پیش رفت کر سکتے ہیں، اسی کی بنیاد پر ہم فیصلہ کریں گے۔ دیکھیں منوج صاحب، آپ یہاں پر راولپنڈی میں بیٹھے ہیں، حالانکہ جو مسئلہ افاق کا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ حکومت اتنی زیادہ ٹائم کیوں لے رہی ہے، وجوہات کیا ہے، اور کب تک یہاں پر بیٹھیں گے؟ یہاں پر بیٹھے ہیں تو راولپنڈی میں آپ ہوتے ہیں، آپ کی طاقت ہے، دیکھے سارے اسلام آباد سے چل کے یہاں آ گئے۔ کمیٹی کی جانب سے یہ تو نہیں کہا گیا کہ آپ نے تو پیش رفت آگے جانے کی میرا خیال ہے جی کہ نہ ہم ان کے پابند ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی حکم ہمارے اوپر چل سکتا ہے۔ دھرنے کے حوالے سے، آئندہ کے تمام مراحل کے حوالے سے ہم اپنا فیصلہ کرنے میں آزاد ہیں۔ اگر ان میں یہ سخت ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دیے بغیر ملک کے اندر امن اور سکون پیدا کر سکتے ہیں تو یہ بھی وہ آزما کر دیکھ لیں۔ اور دھرنے کے حوالے سے، آئندہ کے مراحل کے حوالے سے امیر جماعت حافظ نعیم الرحمن صاحب نے جو اعلان کیا ہے، انشاءاللہ ہم اپنی حکمت عملی، اپنی اسٹریٹجی، اپنے مراحل پر آگے بڑھیں گے، نہ کسی کی فرمائش پہ رکیں گے، نہ کسی کے مطالبے پہ رکیں گے۔ ہم وہی اقدام کریں گے جو پاکستان کے عوام کے حق میں۔ روہت صاحب، آئی پی پیز کے معاملے پر کیا حکومت نے کوئی لچک دکھائی ہے؟ آئی پی پیز کا جو اپنے معاہدہ ختم کرنے کا نقطہ میں اٹھایا نے ہے، ساری بات بتا دی، اب جو بھی چیز ان کے پاس ہوگی، تحریر ہمارے پاس ہوگی، پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کے اندر کتنا اخلاص ہے، کتنی سنجیدگی ہے، وہ عوام کو کس قدر ریلیف دے۔ یہ بڑی مشقت ہے۔ پاور ڈویژن بھی آج اس میں شامل تھا، ان کی جانب سے کیا مسئلہ یہ ہے کہ باتیں تو سب اچھی کر لیتے ہیں، اور لالی پاپ دینا تو پھر حکمرانوں دائیں بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ ہمارا مطالبات بھی بالکل واضح اور متعین ہیں، اور اس کے ساتھ عوام کو ریلیف لے کے دینا یہ ہمارے دھرنے کا اولی مقصد ہے، اور ہم اسی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اس لیے ہمارا واضح دو ٹوک اعلان تھا، جب بھی یہ چاہیں گے مذاکرات ہوں گے۔ ہم نے تو میٹنگ میں بھی ان سے کہا کہ کمیٹی تو غائب ہو گئی تھی، ہم تو گمشدگی کا اشتہار دے رہے تھے، اچھا ہوا ہے کہ آپ تلاش ہو گئے ہیں،
उन्होंने कहा हम भी इश्तिहार पढ़ के आए। अच्छा बलोच साहब थोड़ा सा ये बता दें कि 3 बार मीटिंग में मुज़ाकरात के लिए आए हैं, लेकिन कह सकती हैं कि जिस दिन पहले बैठे थे उसी मुकाम पे आज भी हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी मुज़ाकरात गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे आसाब भी मजबूत हैं, आवाम की उम्मीदें भी बड़ी ताकत हैं और हमारे मुतालबात भी बिल्कुल मुतय्यन हैं। हमारा असल हदफ है कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, ज़बानी कलामी बातें कोई हैसियत नहीं रखती। लियाकत साहब ये बताइएगा कि आज पहली दफ़ा गवर्नमेंट की तरफ से आपके इतने प्रेशर के बाद संजीदगी देखने में आई कि मिनिस्टर पावर, मिनिस्टर इंटीरियर और दीगर लोग शामिल हुए। आप क्या समझते हैं कि हुकूमती साइड पे कोई बर्फ पिघली है आवाम को रिलीफ देने के लिए? लेकिन ये धरने की भी बरकत है और मीडिया की भी बरकत है। आप आवाम के जज्बात की तर्जमानी कर रहे हैं, लोगों तक इस पूरे पैगाम को पहुंचा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको भी बड़ा अजर अता करेगा। आवाम को जो रिलीफ मिलेगा, मीडिया का भी उसमें बहुत बड़ा हिस्सा और मुकाम होगा और हम मीडिया के शुक्रगुजार हैं कि वो अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए, हुक्मरानों के कान खोलने के लिए और उनके दस्तक देने के लिए जो मीडिया का किरदार है, हम इसके भी शुक्रगुजार हैं। और कल का बताइएगा कि कल कितने बजे मुज़ाकरात आगे बढ़े, इसमें जो है वो कोई बांग्लादेश के हालात हैं वो असरअंदाज हुए या हाफिज मेमून रहमान साहब की धमकियाँ जो है असरअंदाज? मेरा ख्याल है ये तजिया करना तो आपका काम है। हम तो अल्लाह की राह में निकले हुए हैं, आवाम की फलाह के लिए निकले हुए हैं, आवाम के लिए रिलीफ हासिल कर रहे हैं। जब इखलास के साथ कोई मेहनत और कोशिश की जाती है तो अल्लाह मदद करते हैं, अल्लाह की नुसरत आती है और उसके अपने असरात पैदा होते हैं। तो हमारा अल्लाह जानता है कि हमारी नीयतें, हमारा इखलास सिर्फ ये है कि मखलूक इस वक्त बहुत परेशान है, कोई बिजली का बिल अदा करने की पोजीशन में नहीं और सनत, ज़राअत और तजारत का पहिया रुकता चला जा रहा है, बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है। हम तो इस मुल्क को अनारकी से बचाना चाहते हैं, फसाद से बचाना चाहते हैं। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और अगर ये जितने भी मसाइल इस वक्त गंभीर होते चले जा रहे हैं, अगर हुक्मरानों ने संजीदगी से इन चीज़ों के बारे में न सोचा तो फिर पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में हकीकी थ्रेट्स पैदा हो जाएंगे। लेकिन सब आप ये बताइएगा कि कल अगर इस मामले का तजावीज़ मिलेगी उसके बाद आप जो आपका अपनी फैसला करेंगे, अगर कल के बाद फिर हुकूमत ने जब वक्त दिया तो कल आप क्यों कह रहे हैं, आज की बात करें, रात तो 12 बज गए। अच्छा सर आप ये कह रहे हैं कि एटमी ताकत खतरे में होगी, ज़रा ये ज़रा क्लियर कर दें। मसला ये है कि भाई जितने भी हालात गंभीर होते चले जा रहे हैं, अगर हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा नहीं करेगी, दुरुस्त सिमत में इक़दाम नहीं करेगी, अपने आवाम को मुतमिन नहीं करेगी, आवाम को रिलीफ नहीं देगी और हम IMF के ग़ुलाम बन के बैठे रहेंगे, हम इज्तिमाई अदारों के ग़ुलाम बन के बैठे रहेंगे, अपने 25 करोड़ आवाम को नज़रअंदाज करेंगे और हुक्मरान आवाम के साथ जंग करके, लड़ाई करके वो पाकिस्तान के लिए कोई खैर और फलाह नहीं पैदा कर सकते। और ये सब जानते हैं कि दुश्मन की आंत में पाकिस्तान की एटमी सलाहियत खटकती है। हमारी अंदर की सफ़ें मजबूत होनी चाहिए, आवाम के अंदर इत्मीनान पैदा होना चाहिए, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। हम तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल की हिफाजत और आवाम की फलाह के लिए इस धरने की सूरत में मौजूद हैं। इंशाअल्लाह धरना भी जारी रहेगा। हाफिज नईम उर रहमान साहब ने जिन इक़दामात का ऐलान किया उस पर भी अमल दरामद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वफ़द और जमात इस्लामी के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी बेनतीजा और बिला सूद ख़त्म हो चुका है, जबकि चौथा दौर मुज़ाकरात का बरोज़ बुध यानी कि आज ही होगा। और नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे रावलपिंडी में। उन्होंने कहा कि हम किसी की फरमाइश और मुतालबे पर धरना हरगिज़ ख़त्म नहीं करेंगे, बल्कि हुकूमत और के साथ और अपने मुतालबात पेश करते रहेंगे कि आवाम को इनका हक़ हर सूरत दिया जाए।